गोरे सर नमस्कार. नमस्कार. विष्णू आवटी साहेब आलेले. ओके. आणि बरेच स्टुडंट ऍड झाले, काही जण ऍड होता. 1-2 मिनिटात सुरू करू. हे 29 लोक आहोत आता आपण.
A very warm good evening to Honorable guest, Mr. Vishnu Haribhau sir, School Committee Chairman, Dr. Ratnakar Gore sir, respected Principal, Mr. D.Y. Patil sir, parents, teachers, and all my dear students. On behalf of Vivekananda Pratishthan English Medium School, I, Mrs. Shilpa Dikshit, bids a convivial welcome to all of you. Today, we all are here to celebrate the glorious victory of our 10th standard students of batch 2019-20. Feeling extremely proud while sharing that our school has come out with flying colors. It's well said. Days are not lost when memories are created, and our 10th standard students have engraved their identities by creating history. Moving further, we would like to introduce you all with our today's guest of honor. We are obliged to have a talented and learned personality amongst us. Mr. Vishnu Haribhau IRS from Kumbharwadi, Ahmednagar district. I am very glad to share with you all that Sir was also a teacher, primary teacher in primary school for 11 years. In 2010, Sir cracked MPSC and worked as an assistant commissioner in self-tax department under Maharashtra government for 6 years, that is from 2010 to 2016. Within this period, he cracked UPSC exam as well in 2016, after which he had a foundation training in Mussoorie for 2 years and departmental training at Nagpur. After completion of his training, Sir is now working as an assistant commissioner of income tax department under Central Government of India. Sir, it's our pleasure to have you as our guest. Your presence enhances the glory of our celebration. There is an old prophecy. The roots of all goodness lies in the soil of appreciation for goodness. We too wanted to appreciate all our toppers by inviting them in our school. But keeping in mind the ongoing crisis of pandemic and directions issued by our government, we have organized our today's event through this virtual mode. Dear students, always remember that our school will always stand by you at every phase of life, and we all keep sharing the rainbow of all of them. Please, all the parents and students are requested to mute their mic. Now it's time for felicitation of our board examination toppers. For the next few minutes, we would like to take your attention at attainments and achievements of our school. I would like to request Mr. Santosh Chaudhary sir to start with further proceedings. Thank you, Didi. Thank you very much. Honorable Chief Guest, respected Dr. Ratnakar Gore sir, respected Principal, all the invitees, and my dear students, a very warm welcome to all of you in this online felicitation program. It is a golden opportunity for me to announce the result of our meritorious students. Vivekananda Pratishthan is an esteemed educational organization. An English medium is a tree which is growing and producing sweeter fruits year by year in the form of 10th standard board exam results. This is our third batch, and I'm glad to tell you that our school has achieved 100% result this year. There were total 91 students, out of which there is a technical problem. We will change the slide. Please hold a second. Thank you. Dear parents,
this is our third batch now. And I'm glad to tell you that school achieved 100% result like every year. There were total 91 students, out of which 89 students passed with distinction. 39 students are above 90% marks. 44 students are above 80% marks. 8 students are above 70% marks. Congratulations to all those students. Now it's time to felicitate our real gems, the heroes who are the top 5 students of our school. And the student of the year is, the first topper is none other than Varad Vivek Kare. He achieved 97.80% marks. He is the subject topper of Sanskrit and Social Science. He obtained 100 out of 100 marks in Sanskrit and 96 out of 100 in Social Science. A very sincere student interested in tabla playing. We always call him a hidden talent of our school. Online congratulations to you, Varad. Our second topper is Swaraj Sharad Patil. He achieved 96% marks. He is the subject topper of maths by 98 out of 100 marks. He is the subject topper of social science by 96 out of 100 marks. Cool by nature, studious, helpful, and hardworking. We always call him just a bookworm of our school. Online congratulations to you, Swaraj. Our third stopper is Karthik Ajay Chauhan. He achieved 95.20% marks. He is the subject topper of Marathi. He obtained 94 out of 100 marks. He is the subject topper of English as well, 91 marks out of 100. Positive attitude towards study, kind, confident, and punctual student. He is the chocolate boy of our school. Congratulations to you, Karthik. Our fourth position is shared by 2 students. Rucha Prashant Kulkarni and Sarang Pramod Pawar. Rucha achieved 94.60% marks. She is very smart and dashing girl. Active participation in all the activities, versatile personality of our school. Online congratulations to you, Rucha. Fourth position is shared by Sarang Pramod Pawar. Also, he achieved 94.60% marks. He is a good sportsman, punctual and humble student of our school. Online congratulations to you, Sarang. Our fifth topper is Padma Shri Umesh Sonar. She achieved 94.40% marks. She is a very tender by nature, kind, enthusiastic, and brilliant student of our school. She also achieved Best Actress Award in state level science drama competition. Online congratulations to you, Padma Shri. We have subject toppers as Harshita Manoj Otari. She obtained 100 out of 100 in science, and Neeraj Sagar Sunas, he achieved 100 out of 100 in Sanskrit. Online congratulations to you, Harshita and Neeraj. Dear all, on behalf of Vivekanand Pratishthan family, management members, principal, teachers, non-teaching staff, I congratulate you
all the students for such a grand success. Thank you. Now I request Mrs. Shilpa Dikshit Didi to take the charge. Thank you, sir. Thank you, sir. Life is not about who you once were. It is all about who you are right now and the person you have the potential to be. Our students have exhibited their best and we believe they will always do their best. With us, our committee member, Mrs. Shobhatai, is also there. I welcome her also. It's now time to have a quick glance at their success stories. I would like to invite first topper of our school of first batch, that is 2017-18, Ms. Karuna Nandakishore Zhalare. I invite her to express her views. Karuna? Thank you, ma'am. Am I audible to everyone? Yes, yes. Good evening, everyone. So, first of all, I'm speechless when I saw all of your results. It was just awesome because our topper was 96.2% and this topper was 97.8. It was just I was amazed to see that 97.8. It's not easy, and it's great that my school is getting developing, and it's I should not say growing, but it is developing, and it's great to see that 100% result of our school is still consistent, and it will be consistent because I know my teachers will maintain it, and the efforts of school teachers are not negligible. They are still consistent. And once of all, congratulations to Varad. You just Yes. Karuna, do you want to speak more? You can continue. Yes, ma'am. And it is great to see that my school is getting more developing, and the result of the school is really awesome. Congratulations to all of you again. Thank you. Yes. Indeed, Karuna. But remember, you are our topper. Next, we have first topper of our batch 2018-19, Ms. Gayatri Ajiddani. I invite her to share her views. Gayatri? Gayatri, please reply. Are you there? Okay, we will proceed. Next, our first topper of this batch, that is 2019-20. I invite Master Varad Vivek Kale to present his view. Varad? Thank you, ma'am. Please continue, Varad. You are audible to us. Okay. Thank you, ma'am, and thank you everyone for your lovely wishes. I am very happy with my result. I didn't expected this much result, but because of only you, I am here. You solved. Bharat, please on your video. We want to see you, Bharat. We want to see you, everyone. We are waiting to see you, Bharat. Please, on your camera. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I am very happy with my result. I didn't expected this much result, but because of you, I am here.
You means you solved every doubts and you understood us. Bharat, you can continue. It happens. It's a great moment. It happens, Yes. Bharat. You can continue your expression. Yes, express your views. Yes. I also congrats all my friends. They have also nice result. And भरत तुला भरत बेटा तुला बोलायला अडचण येत असेल ना, तू मराठीत नाही बोलू शकतो. No, sir. And if you are comfortable with video off, you can do it. Go ahead. No need to keep your video on if you are comfortable with this. Okay, proceed. Yes. I suggest everyone that 10th exam, don't mind it. 12th exam is very important, and do nice performance in 12th exam. Thank you, Amodkar sir. You teach us very nicely. Because of you only, we have 100 out of 100 marks in Sanskrit. You checked our paper very hard, and because of that only, I got my doubt. I got my mistakes, and as per I try to solve that. And thank you, teachers, that you also understood my doubts, all of us doubts. You try to give best teaching for experience to us. Okay, that's great, Bharat, to hear you. And it was our pleasure to have. Do you want to speak more? Bharat, do you want to speak more? No, ma'am. Good. Well said, Bharat. Really, Thank it you. was our pleasure to help our students. Now, our next topper is Ms. Rucha Prashant Kulkarni. I invite her to share her views. Rucha? Is Rucha there? Rucha, start your mic first. Your mic is unmute. Hello. Am I audible? Yes. Rucha, proceed. You are audible to us. Hello everyone. Good evening. First of all, I congratulate all my classmates and also to my teachers and school for such a great result in this examination. I am very thankful to all of you, Didi, and all the teachers who always supported and encouraged me, not only for study, but also for other activities and pursue my hobby and develop them along with study. I can achieve this success only with the help of my parents, teachers, and all of you. So I thank you all. Also, the guest lectures arranged by our school were very important and they help us to study more. And some tricks and tags that the guest told us were helpful to solve sums and score more marks in exam paper. So I thank you and I also wish my best luck for the next batch of 10th standard. Thank you everyone, Didi, for supporting us always. Thank you. Well said, Rucha. It's our pleasure, really, to help you all students. Now I invite next topper, Ms. Padmashri Umesh Sonar, to present her views.
Padmashri, are you there? Yes, Didi. Yeah. Yes, दीदी. सर्वप्रथम येथे उपस्थित मान्यवरांना, शिक्षकांना आणि माझ्या मित्रमैत्रिणींना माझा नमस्कार. आज मला अत्यंत आनंद होतोय की मला इथे तुमच्या सगळ्यांसमोर माझं मनोगत व्यक्त करण्याची संधी मिळते. मी जे काही यश संपादन केलंय त्यामागे फक्त माझ्या 10वीच्याच शिक्षकांचं नव्हे तर माझ्या बालवाडीपासून ते 10वी पर्यंतच्या सर्व शिक्षकांचा मोलाचा वाटा आहे आणि हे यश मी त्यांना समर्पित करते. तर हे माझं यश नाहीच आहे, त्यांचंच यश म्हणावं. आणि आज जरी मी या गुणपत्रिकेने आनंदी असली तरी जी आठवणींची इतकी स्वादिष्ट शिदोरी जी मला या शाळेने, माझ्या मित्रमैत्रिणींनी, शिक्षकांनी, कर्मचाऱ्यांनी जी दिली आहे ती आता शाळा सोडून कॉलेजमध्ये जाताना ती कुठेतरी मनाला चटका देणारी आहे. आणि ज्या शिक्षकांनी माझी शैक्षणिक तसंच सांस्कृतिक विकास घडवला त्यांची मी सदैव ऋणी असेल आणि माझ्या सर्व मित्रमैत्रिणींना त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. जय श्रीराम. Good to hear you, Padmashri. We are proud of you all, dear students. Thank you, Didi. A strong foundation resides within a strong base, and our parents are our supporters. We would like to invite Mr. Vivek Kale, parent of Master Bharat Kale, to put forward their opinion. Sir. Bharat, Mr. Kale is there. दीदी नमस्कार. आवाज येतोय माझा? हो सर, हो, कंटिन्यू. हो, आमच्या पूर्ण परिवारासाठी 10वी मधला जो वरदचा रिझल्ट लागला हा अविस्मरणीय आणि अविश्वसनीय होता आमच्यासाठी. मी फक्त एक विषय शेअर करू इच्छितो. ऍक्च्युली रिझल्ट ज्या दिवशी डिक्लेअर होणार होता 29 तारखेला, तर 1 वाजता ऑनलाईन रिझल्ट लागणार होता. त्यामुळे आम्ही 12:30 पाऊणच्या दरम्यान सगळे तयारी करून घरी थांबलेलो आणि त्याच दरम्यान एक 1:15 ते 12:50च्या दरम्यान प्रिन्सिपल सरांचा फोन आला आणि त्यांनी अमेझिंग न्यूज दिली की भरत गॉट 97.80 अँड स्टूड फर्स्ट फ्रॉम विवेकानंद प्रतिष्ठान. ते ऐकून म्हणजे पूर्ण अनएक्सपेक्टेड असा रिझल्ट होता. आम्हाला एक्सपेक्टेड असं होतं की 90-95% दरम्यान भरतला मार्क्स म्हणजे पडतील. पण जेव्हा रिझल्ट ऐकला तर ते ऑनलाईन रिझल्ट लागण्याच्या आधीच गुड न्यूज कळाली. आणि ओव्हरऑल मी स्वतः प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जॉब करतो. मिसेस म्हणजे भरतची आई पण जॉब करते. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने हे सगळं जे काही भरतचं 10वीचं वर्ष आहे किंवा ओव्हरऑल शैक्षणिक प्रवास आहे त्याचा, तर त्याचं सगळं क्रेडिट फक्त आणि फक्त विवेकानंद प्रतिष्ठान आणि त्यांच्या संपूर्ण स्टाफला जातं. हे अगदी मनापासून सांगतो की ओव्हरऑल वरदने वर्षभरात किंवा त्या अगोदरही त्याच्या शैक्षणिक वाटचालीत एकदाही अशी कंप्लेंट येऊच दिली नाही. ओव्हरऑल फक्त पॅरेंट्स मीट आणि या माध्यमातूनच आम्ही सगळ्या स्टाफ मेंबर्सची आणि म्हणजे वरदच्या शिक्षकांची आम्ही टच मध्ये होतो. पण ओव्हरऑल मी जेव्हा सरांना आणि वरदच्या काही ऍक्टिव्हिटीजच्या माध्यमातून शाळेत आलो तेव्हाही असा कोणताच कंप्लेंटच्या माध्यमातून कोणता विषय नव्हता. आणि ओव्हरऑल सरांनी पण एक म्हणजे ओव्हरऑल वेगवेगळ्या स्टाफ मेंबर जे आहेत त्या सगळ्यांच्या ओव्हरऑल शिकवणीमुळेच वरदला हा ग्रँड सक्सेस मिळाला. आणि याचं संपूर्ण श्रेय फक्त विवेकानंद प्रतिष्ठानच्या
सर्व शिक्षकांना जातं. म्हणजे हे मनापासूनचा विषय आहे. कारण प्रॅक्टिकली आम्ही दोघंही वरदकडे तितकं लक्ष देऊ शकत नव्हतो आणि वरदनेही त्या पद्धतीने सगळं फॉलो केलं. सगळ्या इन्स्ट्रक्शन, सगळे पेपर, सगळे क्वेश्चन पेपर हे त्यानेही एकदम सिरियसली वर्कआउट केला विषय. ओव्हरऑल त्याचं फ्रेंड सर्कल जे आहे त्याच्या वर्गातला, त्या सगळे त्याचे मित्र मैत्रिणी जे आहेत ते सगळे त्याच्या टच मध्ये आहेत. आणि जरी वरदला पर्सेंटेज म्हणून 97.80 असले तरी वरदच्या ग्रुपमध्ये जेवढे मेंबर्स आहेत सगळेचे सगळे अबाव 90 आहे. वरदच्या फ्रेंड सर्कल मध्ये सगळे म्हणजे 90% वर सगळ्यांना मार्क मिळालेले आहेत. त्यामुळे मी म्हणजे आता वरदचा मुलगाच आहे, पण वरद आणि वरदच्या सर्व शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना आमच्या पूर्ण परिवाराकडनं मनपूर्वक शुभेच्छा आणि अभिनंदन. Thank you very much, sir. Great. Your views, hearing your views, we are feeling very proud, sir. Then we want such students in our school. Now we have Mr. Umesh Sonar, parent of Ms. Padmashri Sonar, to express their views. Sonar, sir. नमस्कार. सर्व विद्यार्थी, सर्व शिक्षकगण, पालकगण, अतिशय आनंदाची बाब आहे की या ठिकाणी या मुलांचा ज्यांनी चांगले गुण मिळवलेत त्यांचा आपण सत्कार करतोय. माझं एक सांगणं राहील की ज्या मुलांनी चांगले गुण मिळवले त्यांनी पुढे सातत्य हे अभ्यासात ठेवलंच पाहिजे, परंतु अभ्यासासोबत इतर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आपण मागे पडणार नाही याची खूप काळजी घ्यायला हवी. आणि ज्या मुलांनी मार्क्स कमी मिळवलेत त्यांनी खचून जाण्याचं मुळीच कारण नाही, कारण आयुष्यातल्या संधी ह्या कधीच संपत नसतात. आयुष्यातल्या संधीचा आपण लाभ घेणं हा तेवढाच भाग असतो. किंवा ज्यांनी 10वीत चांगले मार्क मिळवलेत त्यांनी या यशाने हुरळून जायचं देखील काम नाही असं मी सांगतो. आता जर मी माझी मुलगी म्हणून पद्मश्रीचा बाबतीत बोलायचं झालं तर मी खरोखर आम्ही तिला कुटुंबातून अभ्यासासाठी कधीच वेळ दिलेला नाही. मी तर कधी आजपर्यंत तिला हे सांगितलं नाही बेटा अभ्यास कर म्हणून. तिने तिच्या बेताने अभ्यास केला. मुलांना डर्बीच्या रेस मधले घोडे समजून आपण काम करता कामा नये. कदाचित शेवटचा आलेला मुलगा देखील जीवनात अतिशय पुढे जाऊ शकतो यात तिळ मात्र देखील शंका नाही. त्याकरता रोज सातत्याने केलेलं यश, केलेलं काम हे आपल्याला यशाप्रत नेतं. विवेकानंद शाळेचे सर्वच शिक्षक मुख्याध्यापक झाले, पद्मश्रीचे क्लास टीचर झाले श्री वाघ सर, यांनी सगळ्यांनी जे पद्मश्री और इतर शिक्षक झाले यांनी सगळ्यांनी जी सर्व विद्यार्थ्यांवर मेहनत घेतलेली असते, विद्यार्थ्यांनी त्याचा जरूर फायदा घ्यावा, परंतु मागे पडले म्हणून खचून जाता कामा नये. नवीन उभारीने फक्त अभ्यासच नाही तर आपल्याला आवडीच्या क्षेत्रांमध्ये, वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये आपण जरूर यश संपादन करावं. मला खूप आनंद होतो की एक विवेकानंद शाळेसारखी शाळा आपल्या जळगावात आहे, जी मुलांच्या सर्व जे त्यांच्यातले अंतर्भूत गुण असतील त्या गुणांचा विकास करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत असते आणि एक विशिष्ट अशी विचारधारा घेऊन या मुलांना घडवण्याचं काम ही शाळा करते. आणि पालकांनी घरी देखील तशा पद्धतीने वाढवण्यासाठी मुलांना आपण प्रयत्न करावे. आणि एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय श्रीराम. Absolutely true, sir. What you said is absolutely right. Thank you, dear parents. Guidance is the light of enlightenment. It's time to seek guidance. I would like to request Dr. Ratnakar Gore sir, our school committee chairman, to motivate us with his precious words.
सर माईक ऑन करून घेतो. आजच्या समारंभाचे प्रमुख अतिथी आदरणीय आवटी सर, विवेकानंद प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा आदरणीय शोभाताई, इंग्लिश मीडियम शाळेचे प्राचार्य ज्ञानेश्वर पाटील सर, सर्व शिक्षक बंधू भगिनी आणि सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम ज्यांनी या परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केलं अशा सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि त्यांना त्यांचं एक उज्ज्वल भविष्य राहील अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. ज्यांना चांगलं यश मिळालंय मित्रांनो, त्यांनी हे लक्ष ठेवावं की ही पहिली परीक्षा आहे आणि आयुष्यात अशा अनेक परीक्षा येतील. त्यामुळे हुरळून जाऊ नये, पाय जमिनीवर ठेवावे आणि पुढे येणाऱ्या प्रत्येक लढाईत तितक्याच परिश्रमाने ती लढाई लढावी. ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे यश मिळालं नाही त्यांनाही मी तेच स्टेटमेंट पुन्हा करीन की ही शेवटची लढाई नाही, ही आयुष्यातली असं समजा पहिली लढाई आहे. प्रोफेशनल लाईफ मधली तुमची पहिली लढाई असेल आणि त्यामुळे जास्त प्रयत्न करा. प्रयत्न तोपर्यंत चालू राहू द्या जोपर्यंत तुम्हाला यश मिळत नाही. प्रयत्नाला कुठलाही शॉर्टकट नाही, हे आपल्या आजच्या प्रमुख अतिथींच्या पूर्ण करिअरला बघून आपण सांगू शकतो की त्यांनी मेहनतीने भारतातली सर्वात जी टफ एक्झाम म्हणतात UPSC ती त्यांनी क्रॅक केली आणि आज ते इतक्या मोठ्या पदावर आहेत. मी तुम्ही त्यांचं जे काही भाषण आहे, त्यांचे शब्द आहेत, हे ऐकायला उत्सुक आहातच. त्यामुळे मी जास्त वेळ न घेता तुम्हाला पुनश्च एकदा सर्वांचं अभिनंदन करतो, सर्व शिक्षकांचं अभिनंदन करतो. जसं काही पालकांनी सांगितलं त्याप्रमाणे आमचे शिक्षक खरंच खूप चांगले आहेत. ते खूप मेहनत घेतात आणि अशीच मेहनत ते यापुढेही घेत राहतील अशी मला पूर्ण अपेक्षा आहे, पूर्ण विश्वास आहे. एवढं बोलून मी थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir. I'm sure everyone is inspired by your words. I would like to request our today's chief guest, Mr. Vishnu Haribhau Audti sir, to guide us. नमस्कार, माझा आवाज येतो? हो सर, येतोय आवाज. आजच्या या कार्यक्रमासाठी असलेले ऑनलाईन सर्व उपस्थित असलेले शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, विवेकानंद प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा शोभाताई, मुख्याध्यापक पाटील सर, गोरे साहेब, सर्वांना माझा नमस्कार. आणि या परीक्षेमध्ये ज्यांनी उत्कृष्ट असे मार्क मिळवले त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन. या ठिकाणी मला काही गोष्टी विशेषतः अशा नमूद कराव्याशा वाटतात की आजच्या सत्काराच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं शाळेनं मागच्या वर्षी ज्या विद्यार्थ्यांनी चांगले मार्क मिळवले असे करुणा, गायत्री यांना सुद्धा बोलावलं, त्यांचे मनोगत त्यांना व्यक्त करायला लावलं. याचा मला जास्त आनंद वाटला, विशेष वाटलं. त्याचबरोबर वरद, स्वराज, कार्तिक, रुचा, सारंग, पद्मश्री या टॉपर विद्यार्थ्यांचं सुद्धा हार्दिक अभिनंदन. मित्रांनो, आज या कार्यक्रमाला मला तुम्ही बोलावलं, मला खूप आनंद वाटला. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी तुम्हाला काही महत्वाच्या टिप्स देतोय, काही माझ्या अनुभवाचे बोल तुमच्याशी शेअर करतो, ते तुम्हाला निश्चित उपयोगी पडतील. ही तुम्ही तुमच्या आयुष्यातील पहिली 10वीची परीक्षा दिलेली आहे आणि तुम्ही चांगले मार्क मिळवले, पण एक लक्षात ठेवा, ही शेवटची परीक्षा नाही. या पुढच्या परीक्षा फार टफ असणार आहेत. काही परीक्षा तर इतक्या टफ असतात की तुम्हाला शेवटी असं वाटतं की मी सुरुवातीला किती हुशार होते आणि या परीक्षा मला इतक्या अवघड का जातात. पण लक्षात ठेवा,
परीक्षा ही परीक्षाच असते. आणि जर आपण खरंच हुशार असेल तर आपण परीक्षेबरोबर फाईट करण्यासाठी नेहमी सज्ज असलंच पाहिजे. लढणारा माणूस कधीही हारत नाही. एकतर परीक्षा हारते किंवा तो हरतो. म्हणजे तो अगदी स्वतःला शेवटचा क्षण शेवटचा श्वास असेपर्यंत तो लढत राहतो आणि शेवटी एक लक्षात येतं की परीक्षेनं माघार घेतलेली आहे. दुसऱ्या काही गोष्टी एक सांगायच्यात. तुमच्यापैकी काही जणांना 97% मार्क पडले, काहींना 98% पडले, काहींना 90% असतील, काहींना 70% असतील. कधीही एकमेकाशी कम्पेअर करू नका. विशेषतः पालकांना ही माझी सूचना राहील की शेजारच्या मुलाला बघ किती मार्क पडले आणि तुला कमी पडले, तुला काय कमी होतं, असं चुकूनही मुलाला मुलीला कधीही म्हणू नका. एका झाडावर येणारी सर्व फळं कधी एका आकाराची एका रूपाची नसतात. हॅलो हॅलो कधी एका आकाराची रूपाची नसतात. त्यामुळं आपण मुलांना कधी कम्पेअर करायचं नाही. आपल्या मुलांना त्यांच्यामध्ये जे उत्कृष्ट आहे, चांगलं आहे, त्याला नेहमी प्रोत्साहन द्यायचं. आता आजचे आपले जे टॉपर जे 5 मुलं आहेत त्यातलंच मी सांगतो. वरदला तबला वाजवायची आवड आहे. तो शिक्षणात म्हणजे 10वीच्या परीक्षेत पहिला आला, पण तबल्याची आवड त्यानं कायम जोपासली पाहिजे, ती त्याला आयुष्यभर उपयोगी पडेल. स्वराज हा कूल आहे, त्याला त्याच्या स्वभावाचा निश्चित पुढे फायदा होईल. कार्तिक चव्हाणचा जो ऍटिट्यूड आहे तो पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड आहे. किती अडचण आली ना हा निश्चित पुढे जाईल. कोणत्याही प्रसंगी तो निगेटिव्ह विचार करणार नाही. आणि रुच्या संदर्भात सांगायचं तर ती डॅशिंग गर्ल आहे आणि ही काळाची गरज आहे. मुलींनी कोणत्याही क्षेत्रात कधीही कुठे मागे राहू नये. त्यांनी नेहमी पुढे येण्यासाठी प्रयत्न करावा. आपण घाबरून दुसऱ्याच्या आड का दडायचं, आपण नेहमी पुढे राहिले पाहिजे. मुलींनी नेहमी लक्षात ठेवा, तुम्हाला हे नेहमी उपयोगी पडणार आहे. पद्मश्री चांगली ऍक्ट्रेस आहे, कलाकार आहे, खूप चांगली गोष्ट आहे. पण प्रत्येकानं आपापला एखादा तरी चांगला गुण, आपली कला, आपली आवड ही आयुष्यभर जोपासली पाहिजे. हे अतिशय महत्वाचं वाक्य तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा. तुम्ही किती टॉपर झाले पण तुमच्यात जर कला वगैरे काही नसेल तर तुम्हाला वेगवेगळ्या अडचणी निश्चित येतात. आता तुम्हाला पुढे कुठे जायचे ते तुम्ही स्वतः ठरवा. तुमच्या विशेषतः शिक्षकांशी चर्चा करा, कारण शिक्षक तुम्हाला कधी चुकीचा सल्ला देत नाहीत. त्यांना विचारा, मला हे आवडतं, मला हे अवघड जातं, हे सोपं जातं, मी पुढे काय करू. आणि तुम्हाला पुढे शिकण्यासाठी वेगवेगळी क्षेत्र आहेत बघा. मेडिकल असेल, इंजिनिअरिंग असेल किंवा कला आहे, नाट्य आहे, आधुनिक विविध प्रकारचे तंत्रज्ञान आहे, अगदी शेती सुद्धा आहे. एक लक्षात घ्या, आपल्याला इंटरनेटवर सर्व माहिती डाउनलोड करता येते, मिळवता येते, पण अजूनपर्यंत भाकरी डाउनलोड करता आलेली नाही. त्यासाठी कष्ट करावे लागतात, मेहनत करावी लागते. आणि हे सुद्धा एक चांगलं क्षेत्र आहे. भाकरीशिवाय कोणताही माणूस या पुढे जगू शकणार नाही. आपल्याला इंटरनेट किंवा इतर भौतिक सुविधा किती मिळाल्या तरी आपल्याला जगण्यासाठी शेताचा आधार हा घ्यावाच लागणार आहे. आता तुम्हाला सर्वांना माहित आहे, खानदेश हा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये फेमस आहे, प्रसिद्ध आहे. शिल्प लेणी याच्या संदर्भात बोललं तर अजिंठ्याची लेणी आहे, पितळखोराची लेणी आहेत, किंवा चांगदेव मुक्ताबाई हे आध्यात्मिक जुने असे पुराणे क्षेत्र आहेत. गणितामध्ये भास्कराच्या आर्यांनी खानदेशाचे नाव अगदी संपूर्ण जगामध्ये पसरवलेलं आहे. ऐतिहासिक वेगवेगळी घराणी या खानदेशामध्ये होऊन गेलेली आहेत. साहित्याबाबत बोलायचं तर बहिणाबाई चौधरी यांनी खूप मोठं असं नाव खानदेशाच्या साहित्याच्या बाबतीत करून ठेवलेलं आहे. आणि सध्या भालचंद्र नेमाडे किंवा ना. धो. महानोर यांनी सुद्धा साहित्यामध्ये वेगळा असा त्यांचा ठसा उमटवला आहे. खानदेशाचं नाव त्यांच्यामुळं संपूर्ण भारत देशामध्ये पसरलेलं आहे. कृषी क्षेत्रात बोलायचं तर कापूस, केळी यासाठी आपला जळगाव खानदेश प्रसिद्ध आहे. वेगवेगळे उद्योगधंदे जळगावमध्ये आहेत, खानदेशात आहेत. भौगोलिक दृष्ट्या विचार केला तरी हा प्रदेश आगळा वेगळा आहे. राजकीय क्षेत्रात जर पाहिलं तर माजी राष्ट्रपती
माननीय प्रतिभाताई पाटील यांनी आपलं जळगावचं नाव देशात आणि जगात सुद्धा पसरवलेलं आहे. वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आपल्या खानदेशातले डॉक्टर संग्राम पाटील हे UK मध्ये काम करत आहेत आणि त्या ठिकाणचे ते कोविड क्षेत्रात त्यांचं काम फार मोठं असं उल्लेखनीय आहे. अधिकारी पदांवर जर विचार केला तर UPSC मध्ये खानदेशातून दरवर्षी 5-6 मुलं तरी पास होतात. अगदी मोठमोठ्या पदावर सध्या संदीप कुमार साळुंखे, उज्ज्वल चव्हाण किंवा ओरिसामध्ये काम करणारे डॉक्टर राजेश पाटील यांच्यासारखे अनेक अधिकारी या खानदेशामध्ये आहेत. अजून भरपूर आहेत. आता सर्वांची नाव काही मी सांगू शकत नाही, त्यातच वेळ जास्त जाईल. अंतराळ क्षेत्रामध्ये अनिमा पाटील यांनी सुद्धा खूप मोठं नाव कमावलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं खाद्य संस्कृती. जळगावमध्ये मी 6 वर्ष राहिलो. वांग्याचं भरीत अजूनही मला आठवतं आणि असं वांग्याचं भरीत दुसरीकडे कुठेही भेटत नाही. शेवभाजी झाली किंवा खापरावरची पुरणपोळी झाली ही फार प्रसिद्ध आहे. या सर्व गोष्टी मी तुम्हाला का सांगितल्या तर आपल्या जळगावचं खानदेशाचं एक आगळं वेगळं प्रत्येक क्षेत्रामध्ये वैशिष्ट्य आहे. तुमचं सुद्धा नाव कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रात पुढे यावं म्हणून हे सर्व मी तुम्हाला सांगितलं आणि ते तुम्ही जरूर कराल. मला 100% खात्री आहे. कारण एवढी हुशार मेहनती मुलं काही ना काही केल्याशिवाय राहत नाही. ते निश्चित काहीतरी करून दाखवतात. सगळ्यात महत्वाच्या 2-4 गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या. कोणत्याही कामाला कोणत्याही श्रमाला कधीही लाजू नका आणि स्वतःला कमी कधी समजू नका की मी हे एखादं काम करायचं असेल तर का करू, मला त्रास होतो किंवा मला लाज वाटते. ही गोष्ट नेहमी बाजूला ठेवा. जो अशा गोष्टी किंवा असे समजतो तो नेहमी मागे राहतो आणि सतत मेहनतीचा ध्यास ठेवायचा. तुम्ही 10वीला खरोखर खूप अभ्यास केला, हे एवढे मार्क आपोआप पडत नाहीत. त्याच्यासाठी मेहनत अभ्यास करावाच लागतो. पुढेही हा अभ्यास चालू ठेवा. अगदी तुम्ही एखादा उद्योगधंदा टाकला तरी त्याच्यासाठी मेहनत करावी लागते. तुम्ही सर्व्हिसला लागले तरी त्यामध्ये टिकून राहण्यासाठी तुमचं काम उत्कृष्ट होण्यासाठी मेहनत करावीच लागते. कोणतंही काम कोणतीही चांगली गोष्ट मेहनत केल्याशिवाय मिळत नाही. आणि सगळ्यात महत्वाचं तुमचे आई वडील आणि तुमचे शिक्षक यांचा नेहमी आदर राखा. तुम्ही 10वी पास झाले, तुम्ही आता शाळेतून बाहेर पडाल, पण तुमच्या या शिक्षकांना आयुष्यभर कधीही विसरू नका. तुम्ही आतापर्यंत इथपर्यंत आले ना, हे शिक्षकांच्या सपोर्टमुळे, त्यांच्या आधारामुळे आले. शिक्षक हा शिडीसारखा असतो. या शिडीचा आधार घेऊन दुसरे लोक वरच्या मजल्यावर जातात, पण ती शिडी मात्र जागेवरच असते. तसे हे शिक्षक नोकरीला लागल्यापासून रिटायर होईपर्यंत शिक्षकच असतात. आपल्यासारखे विद्यार्थी त्यांचा आधार घेऊन पुढे जातात, मोठे मोठे अधिकारी होतात. फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची, आपण चुकूनही त्यांना विसरायचं नाही. अगदी तुम्ही मोठ्या पदावर पोहोचा किंवा काही व्हा, कुठेही जा, काही करा, पण वर्षातून एकदा का होईना शिक्षकांशी संपर्क साधा. आणि सगळ्यात महत्वाचं, आता सध्या सर्व गोष्टींमध्ये टेक्नॉलॉजी आलेली आहे, तंत्रज्ञान आहे, अत्याधुनिक गोष्टी आपल्याला वापराव्या लागतात. विशेषतः इंटरनेटचा आपल्याला वापर करावाच लागतो. तर इंटरनेट वापरा, जरूर वापरा, पण ते फक्त अभ्यासासाठी वापरा. इतर गोष्टी जेवढ्या टाळता येतील तेवढ्या टाळा. सोशल मीडियावर जरुरी पुरतेच, अगदी गरजेचं असेल तरच ऍक्टिव्ह राहा. कारण तुम्ही जर त्याच्यामध्ये जास्त गुरफटून गेले तर भविष्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या उद्देशामध्ये निश्चित अडचण तयार होईल. तुमचे शिक्षक किंवा आम्ही फार लकी आहोत. आमच्या शालेय जीवनामध्ये, महाविद्यालयीन जीवनामध्ये फेसबुक नव्हतं, व्हॉट्सअप नव्हतं, चॅटिंग नव्हतं, काहीच नव्हतं. आम्हाला मोबाईल सुद्धा आम्ही नोकरीला लागल्यानंतर कितीतरी वर्षांनी पाहायला भेटलं. पण तुम्हाला हे तंत्रज्ञान भेटतंय आणि सध्या तर तंत्रज्ञान अगदी धो अंगावर कोसळतंय. अशा वेळी त्याच्यापासून सांभाळून राहा. स्वतःला एका मर्यादेपर्यंत आवर घालून या तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून घ्या. आणि तुम्ही शाळा शिकून पुढे गेले, परदेशात जायचा योग आला, आपल्या भारतामध्ये कुठेतरी एखाद्या ठिकाणी मोठ्या पदावर काम करण्याचा योग आला, किंवा तुम्ही मुंबई
किंवा एखाद्या शहरामध्ये मोठा उद्योगधंदा जरी टाकला तरी तुमचं गाव आणि मातृभूमी यांची सतत आठवण ठेवा. आणि सगळ्यात महत्वाचं, समारोप करताना मी तुम्हाला सांगेन की आयुष्यामध्ये कितीही अडचणी आल्या, म्हणजे किती त्रास झाला तरी खचून जायचं नाही, थोडं थांबायचं. महिनाभर वाट बघा, 6 महिने वाट बघा, वर्षभर वाट बघा, तुमच्या अडचणीवर 100% उपाय सापडतो, मार्ग निघतोच. आता त्याच्यासाठी वेगळं मी काही इतर उदाहरणं देत बसत नाही, पण अगदी ज्याला खायला अडचण होती, कपडे घालायला भेटत नव्हते किंवा वह्या पुस्तकं मिळत नव्हते किंवा अगदी पेनासाठी दुसऱ्याकडे हात पसरावा लागत होता, जेवणाची इतकी भ्रांत होती की अक्षरशः गिरणीमध्ये खाली पडलेलं पीठ आणून त्याच्या भाकरी करून जगाव्या लागत होतं, खाव्या लागत होत्या. आणि एवढं करून शिक्षकांच्या आधारावर, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की शिक्षक फार महत्वाचे. शिक्षकांच्या आधारावर ज्याने शिक्षण घेतलं, पुढे डीएड केलं, शिक्षक झाला, MPSC पास झाला आणि UPSC पास झाला, अशा विष्णुवटी तुमच्या पुढे आज बोलतोय. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की कोणत्याही अडचणींना कधीही घाबरून जायचं नाही. तुमच्या सगळ्या अडचणी सोडवल्या जातात. तुमचे आई वडील जरी अडचणीच्या प्रसंगी मागे थांबले किंवा इतर मित्रांनी जरी सपोर्ट काढला तरी एक लक्षात ठेवा, या जगामध्ये एक अशी शक्ती आहे की ती कोणत्या ना कोणत्या रूपात तुमच्याकडे धावून येते आणि तुम्हाला सपोर्ट करते. का सपोर्ट करते तर तुमचे प्रामाणिक प्रयत्न असतात, तुम्ही मेहनत करता आणि तुम्हाला एखादी चांगली गोष्ट मिळवायचीच असते. म्हणून मी तुम्हाला या ठिकाणी ते उदाहरण दिलं. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला जर शक्य असेल तर मी हे माझं नाना मी साहेब झालो, आता तुम्हाला उलट दिसत असेल कदाचित, नाना मी साहेब झालो हे पुस्तक जरूर मिळाले तर वाचून बघा. आपल्या जळगाव मध्ये सत्यम बुक स्टॉल 17 मजली इमारतीसमोर तिथे ते पुस्तक भेटतं. त्याचबरोबर तुम्हाला भरत आंधळे IRS नाशिकचे आहेत ते, आणि सध्या इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला जॉईंट कमिशनर आहेत, त्यांचं गरुड झेप नावाचं पुस्तक आहे, ते सुद्धा वाचायला सुचवेल. आणि तुम्हाला ज्या महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्या तुम्ही त्या नेहमी लक्षात ठेवा, त्याप्रमाणे वागायचा प्रयत्न करा. या ठिकाणी तुम्ही मला या कार्यक्रमाचं निमंत्रण दिलं आणि मला बोलावलं ऑनलाईन, मला या ठिकाणी आपलं अभिनंदन करण्याची संधी मिळवून दिली, त्याबद्दल मी विवेकानंद प्रतिष्ठान, त्यांची सर्व टीम, शिक्षक या सर्वांचा खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद. Thank you very much, sir. Feeling great to hear your valuable guidance. Definitely, our students will keep your tips in mind for the success. Now, we have with us Ms. Gayatri Ajit Dani, our topper of batch 2018-19, to share her views. Gayatri? तिथे आधी तिची माहिती सांगा, कारण ती जॉईन सर्वांना विनंती आहे की आपण मान्यवरांच्या भाषणानंतर आपण तिला संधी देतोय, कारण त्या विद्यार्थिनीला आधीपासून ती ट्राय करत होती आणि टेक्निकल अडचणीमुळे तिला बोलता नाही आलं, आणि ती आपल्या माझी 2 बॅचेस मधली विद्यार्थिनी आहे आणि तिला खरंच मनापासून खूप इच्छा आहे की तिला 1 मिनिट द्यावा. त्यामुळे सर्वांना विनंती करतो, तुमचा वेळ अमूल्य आहे, पण तिला तिची मनापासून बोलण्याची इच्छा आहे, तर आपण तिला 1 मिनिट ऐकलं पाहिजे. Yes, definitely, sir. Santosh sir, please. Gayatri. Am I audible? Yes. But Gayatri, just wait for a moment. Okay. Did you let her speak? Gayatri, you can speak now. Yes, sir. Thank you, sir, for giving me chance again. And highest congratulations to all the students. Gayatri, please speak loudly, beta. Speak loudly. Am I audible properly now? But very low voice. Very low voice, beta. Didi, let her speak. We can hear. Okay, sir. Thank you, sir.
heartiest congratulations to all the 10th standard students who came with flying colors. Actually, this is very pleasant result. I was very pleased to see this result with 100% result of school, and I'm very glad that I got opportunity to express myself here. Again, as Karuna Didi said, that this result is not as easy as it seems, but yeah, the students did it. That was very good. Thank what this result was for sure, because this is the result of combined efforts of teachers and students all. So this was definite that we will get 100% result, because we have a very great faculty, the most perfect, I could say. So congratulations to the whole management and students and teachers also. Thank you. Thank you. Okay. Great, Gayatri. We have such students in our school, and to see you all once again here, really. Now, on behalf of Vivekananda Pratishthan English Medium School, Management Committee, Principal Sir, Coordinator, teachers and non-teaching staff, I thank you, Honorable Chief Guest, Mr. Vishnu Haribhav Auti Sir, for giving your precious time and sharing your valuable knowledge to motivate our students. My special thanks to our school committee members, President Mrs. Shobhatai Patil, Chairman Dr. Ratnakar Gore Sir, for spending your valuable time to guide us. Thank you all. Dignitaries, Principal Mr. Devi Patil Sir, teachers, parents, and dear students. Now, with the kind permission of our President, I declare here today's program is over. Thank you all.